ओम तत्सतम श्री परमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त गीता प्रेमी दर्शक बंधु मोर नमस्कार। आज गीता प्रसंग षष्ठ अध्याय आत्म संयम योग 40 नंबर श्लोकर कथा वस्तु चलते किसी जाना। अर्जुन पचारि भगवान कृष्ण को जोगरु विचलित होता साधक उभय दिगरु नष्टभ्रष्ट हो जाती तो भगवान तार उत्तर देउछन्ति। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान कहले हे पार्थ से पुरुषंकर इहलोक विनाश हुए ना कि परलोक विनाश हुए नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। कारण हे प्रिय अर्जुन आत्म उद्धार पाई आत्म कल्याण पाई अर्थात भगवत प्राप्ति पाई कर्म करुवा कौन सी भी पुरुषर दुर्गति प्राप्त हुए नहीं इह काल रे बा पर काल रे। पार्थम नैवेहम नामुत्रम विनाश तस्यम विद्यते। जोगरु विचलित होइतिबा साधंगर इहलोक कि परलोक नाश हुए नाही एही कथार अभिप्राय कोन। वर्तमान स्थिति पतन होई जीवाकू ही नष्ट होई जीवा कहंती। एणु मृत्यु पर जोगर भ्रष्टर जदि एही मनुष्य लोकरे ही जन्म हुए तेबे सेठारे मध्य प्रथम स्थिति पतन हुए नाही उत्थान ही हुए और जदि स्वर्गादि अन्य लोक जन्म हुए तेबे सेठारे मध्य पतन हुए नाही उत्थान ही हुए पतन नुहे। यही कारणरू तांकर एही लोकरे नुहे कि पर लोकरे नुहे। केउठी भी विनाश नाही से जेउठी रहंती परमात्मा को मार्ग रे अग्रसर ही हुआ। भगवान एपरि भाव अर्जुन को रूप उभय भ्रष्ट विषयक शंका आशंका उत्तर संक्षेप अभिप्राय ही जे से इहलोक बा परलोकर भोगरु वंचित होती ना कि जोग सिद्धि रूपक परमात्मा प्राप्ति रूप ईश्वर प्राप्ति रूप वंचित होती ना। एठारे भगवान कल्याण अर्थे कहउछन्ति कौन कहउछन्ति कल्याण साधना करुवा कौन भी मनुष्यर कौन काल रे केवे दुर्गति हुए नहीं अधपतन हुए नहीं नष्टभ्रष्ट हुए नहीं कहबार अभिप्राय कौन। उपरोक्त कथन द्वारा भगवान साधक को आश्वासना देउछन्ति जे जो साधक निज शक्ति अनुसार श्रद्धापूर्वक कल्याण पाई साधना करिवे तांकर कौन भी कारणरू कौन हेतुरू केवे भी शुकर कुकर कीट पतंग आदि नीच जोनि जन्म हेबा परिबा कुंभीपाक आदि नरकरे पड़िबार दुर्गति होई पारिबो नाही। भगवत प्राप्ति पाई कर्म करुवा कौन भी पुरुष दुर्गति प्राप्त होती नाही कि बोली जा कहा जाइछि ता किपरि संभव। कारण मनुष्यर जो पूर्वकृत पाप रही थाए अशेष पाप थाए तार फलस्वरूप मृत्यु पर तार दुर्गति मध्य होई पारे। प्रश्न पूर्वकृत पाप थिले मध्य भगवत प्राप्ति पाई अर्थात आत्म उद्धार पाई कर्म करुवा कौन भी लोकर दुर्गति हुए नाही ताहा ठीक मने करंतु। जड़े किछि ऋण करिसंती ताकू सही टंका फेरेबाकू पड़िबो किंतु से बेईमान नुहंती तांको पाखरे जहा किछि थिला ताहा पूरापूरी महाजन को दे देले जहाँ किसी उपार्जन करुँच ताहा मध्य सत उद्देश्य रखी दे आसुचंती ओ देवाकू चाहती महाजन जानुचंती स्वतःप्रत भाव ओतप्रोत भाव जानुचंती। एपरि अवस्था रे दयालु महाजन तांकू कहि दियंती बा कौन प्रकार धमक दियंती नाही एवं ताकू कहिदी बा कौन दंडर विधान करांती नाही। जेते दिन तांकर उद्देश्य ठीक रहे देवार मनोवृत्ति सुझिबार मनोवृत्ति ऋण परिशोधर मनोवृत्ति से तांकू अवकाश दे चलती सुजोग दे चलती महाजन
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ଦେଖି ତାଙ୍କର ପାପର ଫଳ ରୋକି ଦେଇ ତାକୁ ସାଧନା କରି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାର ବାଟ ବା ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ମହାଜନ ବି ଋଣୀକୁ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଅବସର ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ପରମ ଦୟାଳୁ ସୁହୃଦ ଭଗବାନ ଦୟାର ସାଗର କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟତାରେ ଅହେତୁକ କୃପାଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ଏ ସାଧୁଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସର ନ ଦେବେ କାହିଁକି? ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ରାଜା ଭରତ ତ ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହିଁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହରିଣ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ହରିଣ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି, ତେବେ ଭରତଙ୍କର ଏପରି ଦଶା ହେଲା କିପରି? ପ୍ରଶ୍ନ। ଭରତ ଯେ ଜଣେ ମହାନ ସାଧକ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଦୟା ଯୋଗୁଁ ମୋହବଶ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଛୁଆ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଓ ମମତା ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ତକାଳରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାଙ୍କଠାରେ ହରିଣ ଛୁଆର ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହରିଣ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା। କାରଣ ଅନ୍ତକାଳରେ ଯେପରି ଚିନ୍ତନ ହୁଏ, ଯେପରି ଭାବ ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସେହିପରି ଜନ୍ମ ପାଏ। ଏହି ନିୟମ ଅକାଟ୍ୟ, ତା ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ। କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କୁ ପଶୁ ଜନ୍ମ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗତି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ପଶୁ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଓ ସେ ମୋହ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ି ଉତ୍ତମ ସାଧକମାନଙ୍କ ପରି ପରମ ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ହରିଣ ଯୋନିରେ ପଶୁ ଯୋନିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଖାଇ ସଂଯମପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରି ପରଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସୁନାହିଁ। ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନରୁତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ଛାଡ଼ିବାର ନୁହେଁ। ସଂସାରରେ ଏପରି ବହୁ ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ଆଦି ସାଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ଆଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧନା କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଗତି କିପରି କ'ଣ ହୁଏ? ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପାପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ ଦୁଃଖ ଓ ଘୋର ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିବ। ପରିଣାମ ଦୁର୍ଗତି ଭୟାନକ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବ ଦୋଷରୁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ହେଉଥିବା ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଜନ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ କାରଣ ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବ ଅସହ ପାପକର୍ମ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଉତ୍ତମ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଚଲିଥାଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ଶୁଣି ପାପ କରାଯିବାର କୌଣସି କାରଣ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଭାବ କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଅବସରରେ ପାପ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଅତଏବ ସ୍ୱଭାବ ଅବସର ଯଦି କେହି ପାପାଚାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଭଜନ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାପାଚରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଧର୍ମାତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପାପ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହେ ନାହିଁ, କୁହୁଡ଼ି ସବୁଦିନେ ରହେ ନାହିଁ। ସତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ, ସତ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟ ହୁଏ।
ମିଛ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସତ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପରେ। ତାଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ଥାନ ହିଁ ହୁଏ, ପତନ ନୁହେଁ। ପତନ କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ତାତ ସମାଧାନ କରି ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ସଖା ଓ ଭକ୍ତ ଅଟ। ତୁମର କେଉଁ କଥାକୁ ଡର? ଯେଉଁଠି ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମର କିପରି ଉତ୍ତମ ଗତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତୁମ ପାଇଁ ବା କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର କି ଗତି ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦ କଥା ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମୃତ ଗୀତାବାଣୀକୁ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗି ଉଠିବ ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶାନ୍ତର ଜନସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱ ସମାଜ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତାର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ, ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଓ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଭାଇଚାରା, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ଏକତ୍ୱ ଭାବ ସମସ୍ତ ହେବାର ପୁଣ୍ୟ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସହାୟକ ହେବେ, ଫଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହାୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପାତ୍ରରୁ କେବେ ଅନ୍ତର ହେବେ ନାହିଁ। ଦୟା କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର ବାଟ ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଇଦେବେ। ସମସ୍ତ ଗୀତା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।